शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି शुक्रवार अगस्ट मास 28 तारिख तो आसतु जानिबा आजिर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन करी रखंतु प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर माडी आसुछि लघुचाप आजिठु बढ़िपारे वर्षा दक्षिण और पश्चिम ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे विस्तृत अंचल रे मध्यम धरणर वर्षा हेबो किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे सोया जलवायु और पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर सरस साहू ए आकलन करिसंती 30 बा 31 तारिख बेलकु एहा लघुचाप रूप नै पारे एहा प्रभाव रे वर्षा लागि रहिबो सेपट महानदी रे बन्या स्थितिर धीरे धीरे सुधार आसुछि हीराकुद प्रति सेकेंड रे 3,34,000 घनफुट पानी प्रवेश करुछि 16 गेट जरिया रे 2,90,000 घनफुट पानी छड़ा जाउछि राति 8टा सुधा मंडली रे 6,69,000 घनफुट पानी प्रवाहित हेउथिला बन्या और लगाण वर्षा रे प्रभावित 10 जिल्ला रे 88 रास्ता तथा पोल प्रवाहित होइछि स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर राजेश प्रभाकर पाटिल कहिसंते जे राज्य रे उद्धारकारी टीम खाद्य विशुद्ध पीवा पानी औषध पा रिलीफ सामग्री रो कोनोसी अभाव नाइ आवश्यकता अनुसार अधिक संबल जोगाइबाको प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत रहिछि। परवर्ती खबर केजी पीजी मागणा शिक्षा छात्र छात्री बायोमेट्रिक उपस्थापन बड़ चैलेंजेस कार्यकारिता हेबनी सहज केजी पीजी मागणा शिक्षादान योजनार कार्यकारी आरंभ होइछि छात्र छात्री बायोमेट्रिक उपस्थापन व्यवस्था अवश्य यह एबे पूर्णांग रूप में न होई पायलट प्रकल्प भाव आरंभ करा जाइछि यार सफलता आधार आसंता 2 मास भितर समस्त उच्च शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री बायोमेट्रिक उपस्थापन व्यवस्था अंतर्भुक्त हेबे बोली विभागीय सूचना देछि मिलिथिबा सूचना अनुसार एबे गंजाम जिल्ला रे 2टी विश्वविद्यालय रे रहिछि सर्वाधिक कॉलेज अनुप्रदान प्राप्त तालिकाभुक्त उच्च शिक्षा आंचलिक निर्देशक प्रोफेसर नारायण बेहेरा कहिसंते जे कॉलेज और विश्वविद्यालय रे बायोमेट्रिक व्यवस्था रो उपस्थापन ग्रहण करा जाउछि एबे छात्र छात्री उपस्थान संग्रह पाई विभाग निष्पत्ति नेछि पायलट प्रकल्प शेष हेबा परे एहा कार्यकारी हेबो उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त कॉलेज अध्यक्ष और विश्वविद्यालय कुल सचिव को चिठी लिखि बायोमेट्रिक व्यवस्था एवं पायलट प्रकल्प शेष हेबा परे समस्त जोड़ी हेबा विषय रे जणाई दिया जायछि। परवर्ती खबर चाषी को एग्रीटेक टेंशन सरुनी चाषी कष्ट एपट बारंबार बन्या आसी 6 जिल्लार 12,87,000 चाषी असुविधा रे पड़िछंती पुणी केउटी एल निनो प्रभाव रे ठीक भाबे वर्षा हेउ नथिबारु चाष करि हेउनी जदि किछि जिल्ला रे ठीक भाबे चाष करिबा भଳି स्थिति रहिछि सेठारे उचित दर रे सार मिलि पारुनी सार हेउछि व्यापक कला बजारी तेबे सबको भूली जाइछि पंजीकरण कष्ट राज्य रे चाषी असंतोष परे खरीफ बेले धान बिक्री पाए चाषी पंजीकरण समय रे एग्रीटेक बाध्यतामूलक हटाइथिले भी बीमा पंजीकरण रे बाध्यतामूलक रहिछि चाषी पंजीकरण समय रे एग्रीटेक बाध्यतामूलक हटाइथिले भी बीमा पंजीकरण रे बाध्यतामूलक रहिछि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेउ कि मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना उभय बीमा योजना रे चाषी पंजीकरण करबा बेले एग्रीटेक फॉर्म रो आईडी बाध्यतामूलक बोली वेबसाइट स्पष्ट उल्लेख करा जाइछि। परवर्ती खबर नेपाल रे ओडिया खेलाड़ी सुरक्षित नेपाल रे प्रलयकारी बन्या होइछि एई जल प्रलय रे 157 रु अधिक मृत्यु होइथिबा बेले 1000 रु अधिक निखोज होइछंती सेमानक मध्य रे 2 जण ओडिया दंपतिक सह 133 भारतीय होइछंती आउरी अनेक पर्यटक पानी घेर रे रहिछंती सेपट नेपाल को फुटबॉल खेलिबा को चाइथिबा 6 ओडिया खेलाड़ी को नै चिंता बढ़िछि सेमाने सुरक्षित थिबा सांस्कृतिक मंत्री सूर्यवंशी सूरज सूचना दैछंती नोडाल ऑफिसर कथा होइछंती मंत्री कहिछंती जे जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी को सेमानक फेराई आनिबाकू दायित्व दिया जायछि सरकार नेपाल सरकारक सह जोगाजोग रे अछंती गृह विभाग को अवगत करा जायछि खूब शीघ्र सेमानक फेराई अणाजिबो बोली मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर ओढुआ बढ़ाइला नुआ नियम 20 लाख गाड़ी रो आरसी बातिल केंद्र सरकारक सड़क परिवहन मंत्रालय रो नुआ नीति लोकंकु दुर्दशा भितर को ठेली देबाकू जाउछि ए नुआ नियम रे साधारण लोके शोषण हेबा सार हेबो ओ किछि गाड़ी उत्पादनकारी कंपनी माल हेबे बोली आशंका व्यक्त करा जाउछि भेहिकल क्लासिफिकेशन नीति रे कागज
କାଗଜପତ୍ର ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଗାଡିଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଓଡିଶାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଗାଡି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆର୍କାଇଭ ଚାଲିଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 20 ଲକ୍ଷ ଗାଡିର ଆର୍ସି ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୈଧ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସିଏମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ଥିତିର ନିରନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବି ନେପାଳରେ ହେବ ଜଳ ପ୍ରଳୟ। ନେପାଳ ଦିଗ୍ଦେଶ ସୀମାରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ବନ୍ୟା ସମଗ୍ର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଇଛି। ବରଫ, ପଥର ଏବଂ କାଦୁଅର ବିଶାଳ ସୁଅ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘର, ରାସ୍ତା ଏବଂ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମହିଳା ଓ ମାଟିକୁ ନେଇ ରହିଛି, ଯାହା ନଦୀ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ନାଳ ଗୁଡିକରେ ଜମା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନଦୀର ରୂପ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇନଷ୍ଟା, ଫେସବୁକ୍। ନେଟା ନେଲା ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଇନଷ୍ଟା ଓ ଫେସବୁକ୍। ଆମେରିକାରେ ପିଲା ଓ କିଶୋରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଏକ ବଡ ମାମଲାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମେଟା ଏକ ସମଝୋତା କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ମେଟା ପ୍ରାୟ $17 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଆପ୍ ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଡିଫଲ୍ଟ ସୀମା ଏବଂ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। YJ-18 ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଚୀନ। ଚୀନ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ମିସାଇଲରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରପେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ରାଡାରରେ ମିସାଇଲକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ହଂକଂ ସାଉଥ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା YJ-18 ମିସାଇଲର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରୁ ଭେର୍ଟିକାଲ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଅଜଣା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି-ସିପ୍ ମିସାଇଲର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷରେ ତେଲ ଅଭାବ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭାରତର ସାହାରା। ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି। ୟୁକ୍ରେନରେ କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଚାପ ପଡିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୁଷିଆ ତାର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ବେଲାରୁଷ ଓ କାଜାକସ୍ତାନରୁ ଆସେ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ। ପଡୋଶୀ ଦେଶ ବେଲାରୁଷ ଓ କାଜାକସ୍ତାନରୁ ରୁଷକୁ ସର୍ବାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ପଠାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତରୁ ରୁଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପହଞ୍ଚିପାରେ ସିପ୍ ଟୁ ସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କିଛି ଅଘୋଷିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଥିବା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବା ସମ୍ଭବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତରୁ ଆହୁରି କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଜାହାଜରୁ ଜାହାଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ଅଘୋଷିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସହିତ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଏବେ କେବଳ ରୁଷ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ଔଷଧୀୟ ତୈଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ରୁଷର ପେଟ୍ରୋଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳକୁ ଭାରତର ବଡ଼ ସହାୟତା। ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତ ନେପାଳ ଆଡ଼କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନେପାଳକୁ ସହାୟତା କରିଥିବାରୁ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ ଶାହ
ବୁଧବାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବାଲେନ୍ ସାଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ନେପାଳ ପ୍ରତି ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ କଥା ଏବଂ ସହାୟତାର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ବାଲେନ୍ ସାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହଯୋଗର ଏହି ଭାବନା ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ପାଲଟା ଚେତାବନୀ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଧବାର ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ISNA ଖବର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ ସୋମବାର ଇରାନକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।